ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 679 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। जाको हर रंग लागो इस युग में है, सो कहियत है सूरा। हे भाई, इस जगत विच ओ मनुख सूरमा आख्या जाता है जिस दे हिरदे विच प्रभु का प्यार पैदा हो जाता है, जिस दे हिरदे अंदर प्रभु की प्रीत पैदा होंदी है, प्रभु का प्रेम पैदा होंदा है। उस मनुख नूं इस जगत विच सूरमा आख्या जा सकता है, सूरमा कहा जाता है। सवाल पैदा होंदा है कि ऐसा मनुख नूं सूरमा क्यों कहा जाता है। हुण जदों असीं इस जगत वल झात मारदे हां तां आम आदमी विषय विकारां, पापां अपराधां, नफरत आदिक दे विकारां दे अंदर ग्रसिया होया नज़री पैंदा है। इन्हां विकारां दे कारण मनुख अपने जीवन अंदर दुख तकलीफां भै आदि पैदा कर बैंदा है। फिर उन्होंने दुखों नूं ये दूर करना चाहुंदा है, पर मनुख दुखों तो बच नहीं पांदा। उहदा कारण इक्को ही है कि ये विकारां तो खलासी नहीं पा पांदा, विकारां तो इहदी खलासी नहीं हुंदी। छड्डना भी चाहे तां भी ये छड्ड नहीं पांदा, क्योंकि इसका कमज़ोर मन है, ते कमज़ोर मन वाला मनुख ही विकारां दे अंदर ग्रसित हुंदा है। इन्हां विकारां नूं त्यागण वास्ते मनुख दे अंदर विल पावर चाहिदी है, आत्म बल चाहिदा है, आत्म विश्वास चाहिदा है, और इहदे अंदर ज्ञान चाहिदा है। इसनूं समझ होवे कि मैं इन्हां विकारां करके अपने जीवन नूं बर्बाद कर रहा हाँ, और मैं दुनिया दे जीवन दे अंदर भी आम मनुखां दे जीवन विच भी मैं दुखां दे कंडे बीज रहा हाँ। भगत कबीर जी ने किन्ने प्यार नाल सानूं समझाया है, धरती और आकाश में है दोए तू बरी अबध, खट दर्शन संसे परे और 84 सिद्ध। कि यह द्वैत ए दुबदा इस संसार दे अंदर तू बहुत बलशाली है। 6 दर्शनां नूं मनन वाले और सिद्ध साधिक आदिक भी तेरे पाए हुए संसियां दे अंदर भटकदे फिरदे ने। तेरे तो खलासी पानी किन्नी औखी है। हुण देखो, इस दुनिया वल जद झात मारदे हां तां मनुख अंदरों और बाहरों एक नहीं है, कथनी और करनी दा पूरा नहीं है। ये कहंदा कुछ होर है, करदा कुछ होर है, सोच इसकी कुछ होर है, और बोल अते विहार कुछ होर विखाण दा यतन कर रहा है। हुण इस दुबदा दे अंदरों निकलना कितना औखा है। आम इंसान इस दुबदा दे विचों निकल नहीं पांदा। अनेकां बेशक कर्म कांड करता रहे, मिथे हुए धार्मिक कर्म करता रहे, पर गुरु पातशाह जी कहते हैं जदों तक इस दुबदा नूं नहीं मारदा, उदों तक करोड़ां मिथे हुए कर्म भी कर लवे तां भी इहदे जीवन दे अंदर सुख शांति नहीं आ सकती। गुरुदेव ने होर थां भी बचन कीता है, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखों घर बार मना, मारें लूटें नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। कि मेरी एक निमाणी जिंद, मेरा कमज़ोर जिहा मन, ते इस दुनिया दे अंदर काम आदिक 5 महान विकार जिहड़े मेरे आत्मक जीवन नूं लुटदे हन, मैनूं दुखी करदे हन, ते इन्हां तो खलासी पाउण वास्ते मैनूं कोई होर वसीला नज़री पै नहीं रहा प्रभु परमात्मा दे चरनां दी शरण लैण तो बिना। गुरुदेव ने होर थां भी बचन किया है, इन दूतन खल बद कर मारियो, बड़ो निलाज अजहू नहीं हारियो। भगत रविदास जी कहते ने इन्हां विकारां ने जीवन सफ़र दे अंदर आम मनुख नूं बन बन के मारिया है। भाव
ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੂਏ ਸੇ ਪਾਛੇ ਪਰੇ, ਜੋ ਉਬਰੇ ਸੇ ਬੰਦ ਲੱਖ ਖਰੇ, ਜਿਹ ਧੰਦੇ ਮਹਿ ਉਹ ਲਪਟਾਏ, ਉਨ ਤੇ ਦੁਗੁਣ ਦਿੜੀ ਉਨ ਮਾਏ। ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਆਦਿਕ ਹੋਣ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮੈਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਦਇਆ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੈੜੇ ਭਾਵ ਮਾਰ ਲੈਣੇ, ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ, ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਨੇ। ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਭਾਵ ਸਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜੋ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਮਾੜੇ ਭਾਵ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ, ਜ਼ਹੂਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਸਾ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਈਗੋ, ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਆਤਮ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 500 ਬੰਦਾ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਆਦਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਾਧਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਔਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਔਰ ਬੇਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਭਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰੇ ਸਿਉ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾਰ। ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਆਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੀਏ, ਭਾਵ ਜੋ ਮਾੜੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋੜ ਸਕੀਏ, ਵਰਜ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਹੇ ਭਾਈ, ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਏਗੀ? ਰੱਬ ਦੀ ਸਰਣੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਣੀ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ, ਜੋ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ। ਭਾਵ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਜੋ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਤਮ ਤਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਵਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਉਹ ਜੋ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾਏਗਾ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ
ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਔਰ ਬਿਗਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਦੇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਚੰਗੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣੇਗਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਹੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਇਹੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਬਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਐਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੀ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।